सूबेदार शिव सिंह दी किताब साडा सभ्याचारक विरसा नहीं लभणे रंग वाचे दा तीजा अध्याय भाग 2 खेती सभ्याचार आप भाषी। पक्के खूह लगन की बिरतांत। कच्चे खूहां तो पक्के बनने बारे पक्के तौर पर कुछ भी नहीं किया जा सकता कि यह परंपरा कदों शुरू हुई होगी, क्योंकि उस बारे ना कोई लिखती सबूत मिलता ते ना ही जानकारी। शेरशाह सूरी के काल विच पहलों जां मगरों जो छोटियां ते पक्कियां इट्टां दे खूह बने होणगे, उन्हां दे बनन दा ढंग तरीका डूंघाई अते आकार बारे भी नहीं पता कि उन्हां दा मुढ़ला आकार गोल चक्रवेसी जां होर किस आकार वाला हो सकता है। पहलों वो होर रूप विच बने होणगे ते मगरों सुधार ते तरक्की समय गुलाई विच लगने शुरू हो गए होणगे, पर आखिरी पक्के खूह 1950 तो 1965 ईस्वी तक लगे होणगे। उस वेले तक खूह लगन का ढंग तरीका पिछले सारे समियां तो नवां ते सिखर वाला होवेगा। खूह का पाड़ पुट्टना। इस पेशे विच लगभग 1954-55 ईस्वी के वेले एक खूह साडे पिंड कालमा दोना ते पिंड पानो लंगा विचकार एक साधु संत ब्रह्मचारी ने लगवाया सी। उस बारे जानकारी देन लगा। लेखक फौज विचों अपनी शायद पहली जां दूसरी छुट्टी ते आया होएगा। खूह का पाड़ पुट्टना ते मिल के सांझे काम विच हिस्सा पाउणा पुन का काम समझ के शाम वेले मैं भी पिंड वासियों नाल उत्थे पहुंचा तो बाबे ने खूह का पाड़ पुट्टण वाली थां उत्ते परमात्मा का नाम लैके तेल चोया तो सारे सेवादार एकदम टोकरे घड़ोले ते कईयां हत्थां विच फड़ के ते मड़ासे मार के झट काम करन विच जुट पए सन ते अद्धी रात तक लोड़ मुताबक पूरा पहाड़ पानी मिलण वाली थां तक डूंगा पुट के घरां नूं वापस आ गए। पहाड़ उपरों हेठां नालों ज़्यादा चौड़ा इस करके रखा गया सी कि मिट्टी दी ढिग ना डिग सके। उस गोल चक्कर वाले पहाड़ अंदर रैंप वांगू दो पौड़ियां, एक भरी टोकरी लैके उपर चढ़न ते दूसरी खाली टोकरी लैके हेठां उतरन वास्ते रखियां गईयां सन। वो दोवें पौड़ियां रैंप एक दूसरी दे दूजे पासे पहाड़ दे अंदर ही गुलाई विच घुम के हेठां तक पहुंचदियां सन। पहाड़ पुट्टे जाण तो मगरों कीती गई सोच विचार। पुट्टे हुए पहाड़ की शक्ल सूरत पानी पीण वाले गिलास वांगू सी, जो हेठां तो तंग पर उपरों उसका घेरा होर खुला हुंदा सी। जो पहाड़ पुट्टण गए समूह नौजवानों के नाल आए एक बुद्धिमान व्यक्ति वालों दित्तियां सेधां मुताबक ही काम किया जाता सी। पहाड़ पुट्टण वास्ते कई नाल पहलां टक किसी बजुर्ग के हत्थों लगवा के पुट्टना शुरू किया जाता सी। जदों पहाड़ पुट्टदियां हेठां सिमदे पानी तक पहुँच जाती सी, तद काम करना छड्ड के पुट्टे हुए पहाड़ के विचकार छोटा जिहा होर एक टोआ पुट के उस विच आए पानी नूं देख के उत्ते सारे हाज़र नौजवान ते मालक नवें मिले पानी की खुशी विच झूम उठदे, गुड़ वंडदे ते भंगड़े पाउंदे ते टोए नूं किसी कपड़े नाल ढक के उस दे नेड़े देसी घिओ दा दीवा जगा दिंदे सन। इत्थे चेते रखण वाली जरूरी गल ये हुंदी सी कि सारे खूहां ते खूहियां दी गुलाई दा घेरा इक्को जिहा नहीं रखिया जांदा सी, सगों खूह दे मालक दी मर्जी मुताबक घट जां वध गुलाई वाला रखिया जांदा सी। पहाड़ के हेठले हिस्से की गुलाई उसके चक तो 2 फुट होर ज़्यादा होनी चाहिए सी, ताकि उस विच रखे जाने वाला खूह का चक सौखा ही रखा जा सके। दूसरी गल यह हुंदी है कि पहाड़ विचों कढ़ के बाहर सुट्टी जाने वाली मिट्टी पहाड़ के उपरले कंढे तो भी 3-4 गज होर बाहर अते दूर ते 3 पासे सुट्टनी चाहिए ते चौथा पासा खाली इस करके रखा जाता सी ताकि पहाड़ के नेड़े बनता खूह का चक तैयार होए नूं उत्थों दी घड़ीस के पहाड़ विच वराउण वास्ते वो भारा होने करके लियाउणा सौखा रहे। खूह का चक किसी भी की गई उसारी की उम्र की लंबाई उसकी सुंदरता तो नहीं बनती है, सगों उसकी नींह की मजबूती तो बनती है, तो मजबूती ही उसकी गारंटी होंदी है तो बनती है। इस तरह खूह के उसरे गए इट्टां के महल की मजबूती तो उसके हेठां वल हुंदे उतारे वेले मजबूत चक ही उसके डोलदे होए नूं सुरक्षा प्रदान करता हुंदा सी। डोल आकृति रूपी रचना वाला बिल्कुल मजबूत लकड़ी जे रेरू फलाही किकर अते काली टाली दीयां 12 कु बल्लियां दे बने चक नूं जो लकड़ी दे गड्ढे दे नरोल लकड़ी दे ते बगैर लोहे दे किल्लां तो बने पईयां वांगू लक्कड़ नूं चूला राहीं एक दूसरी लक्कड़ नाल जोड़ के बनाउण ते जोड़न जाण दा कोई माहर मिस्त्री ही बना सकदा है। खूह दे चक नूं बनाउणा हर मिस्त्री दे वस दा रोग नहीं हुंदा। इस नूं बहुत भारा होण करके खूह दे पहाड़ दे बिल्कुल नेड़े ते 2 मिस्त्री 8 कुछ दिनां विच तैयार कर दिंदे सन। सारे मिस्त्री इस चक नूं बनाउण दी सेवा मुफ्त विच करते हुंदे सन, भाव इस शुभ काम नूं पुन ते सेवा समझ के इस उत्ते कीती मेहनत दा कुछ भी मेहनताना नहीं लैंदे सन। चक नूं बनाउण वेले एक तां माहर मिस्त्री की परख हो जाती सी ते दूसरा उसकी योग्यता की पछाण हो जाती सी। सन 1950 ईस्वी वेले खूह दे चक लकड़ी की तां सीमेंट बजरी रेत अते लोहे दे मोटे सरिये दे भी बनने शुरू हो गए सन।
ਚੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ। ਚੱਕ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ 15-20 ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘੱਗਰੇ ਪਾ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਚੌਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮੋਟੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੰਢ ਦੇ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੌਖੀ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਏ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੱਕ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੜ ਦਿਸਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗਲਾਸਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਚੂਰੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਬੂਰੀਆਂ ਚੁੰਘ ਕੇ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਈ ਛੰਨੇ ਪੀ ਕੇ, ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਚੱਕ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਹ ਜਾਂ ਖੂਹੀ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੱਕ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ 4 ਗੱਭਰੂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾੜ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਰੱਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰੂੰ ਵਾਂਗ ਹਲਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਕ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਚੱਕ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਚੱਕ ਪਾੜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਖੇ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਨਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਚੱਕ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਬਲ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਕ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 9 ਇੰਚ, 13 ਇੰਚ ਜਾਂ 18 ਇੰਚ ਭਾਵ 1 ਇੱਟ, 1.5 ਇੱਟ ਜਾਂ 2 ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਬਲ ਇੱਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 9 ਗੁਣਾ 4.5 ਗੁਣਾ 2.5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਦਰਜਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਯਾਨੀ ਹੇਠਲੀ 4-5 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੰਧ ਮਹਿਲ 'ਤੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਨਾਈ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਹਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾੜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲ ਦਾ ਚੱਕ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਪਾੜ ਉੱਪਰ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਬਾਕੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉਤਨੇ ਫੁੱਟ ਹੀ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਤਨੇ ਫੁੱਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਭਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਬੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ
ਕਹੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੋਗ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਰਾਹ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਹੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ, ਛੱਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਹੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮੰਗੋਰਾ ਰੱਖਦੇ। ਭੌਣ ਵੱਡੀ ਭੌਣੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ, ਧੱਕਾ ਖਿੱਚਾਂ ਤੇ ਡਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਭੌਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਧੁਰਾ ਲੰਘਾ ਕੇ ਬੱਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ, ਮੋਟਾ ਰੱਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਠੋਕੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਖੂਹ ਉਤਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗੂ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਬਾ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬਲਦਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ 2 ਚੋਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਬਾ ਭੌਣ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਆ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹੇ ਦਾ ਪੱਤ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ, ਪੇਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਦਸਤਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਠੋਕੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਉੱਪਰ ਠੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਦ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਹੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੋਟੇ ਰੱਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਰੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਕਹੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਾ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਦੇ ਨਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ 1 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਗੁੱਲੇ ਨਾਲ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਚੋਬੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕ ਨੇੜੇ ਠੋਕੂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਠੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੂਹ ਦਾ ਚੱਕ ਪਾੜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਅਣਗਿਣਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਗੋਲ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਣਤੋਲਿਆ ਭਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਹੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਜੋ ਡੂੰਘਾ ਟੋਹਾ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਬਣਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤਦ ਚੱਕ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਅਣਤੋਲਿਆ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਕ ਹੇਠਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਖਿਸਕ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਮਹਿਲ ਸਮੇਤ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਚੱਕ ਸਮੇਤ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਥਵਾ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਰਾਧਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿਆ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਠੋਕੂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਚੋਬੇ ਕਹਿਆ ਖਿੱਚਣ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਬੋਲਾ ਮੁਕਰਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ। ਮੁੱਖ ਚੋਬਾ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਦ ਹਿੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਲਦ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ, ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕਹਿਆ ਭੌਣ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਚੋਬੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਗੁੱਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਤਦ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁੱਲਾ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ। ਤਦ ਮੋਟਾ ਰੱਸਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੋਬੇ ਕਹੇ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿਆ ਫਿਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਤਦ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੁੱਲਾ ਰੱਸੇ ਦੇ ਸਿਰੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਹਿਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਜੇ ਚੱਕ ਹੇਠਾਂ ਪਾਂਡੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਲਾਂ ਕਹੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ। ਜੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਗਤੀ ਯਾਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਚੋਬੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਫੱਟਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਚੋਬੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਮਹਿਲ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਖਵਾਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਲੀਆ ਤੇ ਗੁੜ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾੜ ਵੀ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਖੂਹੀ ਲਾਉਣੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਬੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਿਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਘੇਰਾ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੋਰ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਖੂਹ ਜਾਂ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤੰਗ ਤੇ ਨਵੀਂ ਖੂਹੀ ਲਵਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਖੂਹ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੂਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੱਕ ਫਿਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਹੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਤੇ ਖੂਹ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਪੱਕੇ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲਟ ਵਿੱਡ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂੰਘੇ ਪੱਕੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਫਸਲ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿੱਡਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਭਾਵੇਂ ਬੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਲਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਹਲਟ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਗਾਹਟੀ, ਚਕਲਾ, ਤੀਰ, ਲੱਠ, ਕੁੱਤਾ, ਕਾਂਜਨ, ਆਂਗੜਾ, ਬੈੜ, ਝੱਲਣ ਅਤੇ 2 ਘੋੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਸਾ ਤੇ ਨਿਸਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਟਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਸੀਆਂ, ਟਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਮਾਹਲ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1970-80 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਖੂਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਚਕਲਾ, ਚਕਲੀ, ਕੁੱਤਾ ਤੀਰ, ਲੱਠ, ਝੱਲਣ, ਪਾਰਸਾ, ਨਿਸਾਰ, ਬੈੜ, ਮਾਹਲ ਅਤੇ ਟਿੰਡਾਂ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ, ਝੋਟੇ, ਮੈਹੇ ਅਤੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਮੈਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਊਠ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਨਾਲ ਵਿੱਡ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਤਦ ਪੰਜਾਲੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਜਾਂ ਸੰਗਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਗਾਟੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਕਲਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਕਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਚਕਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਰਾਹੀਂ ਖੂਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਬੈੜ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਰਸੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਟਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਰਸੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾਰਸਾ ਟਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਕਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ 2 ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਖੂਹ ਦੀ ਗਾਹਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਂਗੜ, ਜੋ ਰੱਸੇ ਜਾਂ ਨਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਹ ਪੈੜ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੈੜ ਰਾਹ ਖੂਹ ਅਤੇ ਚਕਲੇ ਚਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਕਲੇ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਚਕਲੀ ਤੇ ਬੈੜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੱਠ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੈੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਸੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ
ਕੰਬਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਉਹੀ ਰੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕੰਬਲਾ ਚਕਲੇ ਦੇ ਧੁਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚਕਲੇ ਦਾ ਤੀਰ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਪਰੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਖੂਹ, ਖਰਾਸ, ਵੇਲਣਾ, ਕੋਲੂ, ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਵਾਲੀ ਗੇੜੀ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹਲ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੇ ਸਿਆੜਾਂ ਤੇ ਗੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰੈਲਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਰੁੱਖ ਵੀ ਇਹੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਖੂਹ ਦੇ ਬਿੜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਹਿ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਖੂਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਬੇੜ ਉੱਪਰ ਚਲਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਹਲ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਖੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਖੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗਿੜਨ ਤੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਲੀ ਦੇ ਬੁੜੀਏ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗਿੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ।